నమస్కారం ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ 1061కి అందరికీ స్వాగతం. మీరు డేట్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ 29 2021 టైం వచ్చేసరికి 4:30 PM అవుతుంది. ఇప్పుడు వరకున్న న్యూస్ అయితే ఇవి. సో న్యూస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఈరోజు ఐక్యూ ఇండియా హెడ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు గగన్ అరోరా. సో ఇతనితో అయితే ఇంటరాక్షన్ అయితే జరిగింది జూమ్ వీడియో కాల్ ద్వారా. సో ఫస్ట్ 5 minutes ఈ వీడియో టెక్ న్యూస్ వీడియో ఉందో మొత్తం దాని గురించే ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా రెండు అయితేనే అడిగాను మన సైడ్ నుంచి ఏంటంటే, ఒకటి ఐక్యూ బడ్జెట్ కేటగిరీలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని చెప్పేసి అడిగాను. సో బడ్జెట్లో కూడా ఎక్కువ మనం చూడవచ్చు ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇంకొకటి సర్వీస్ గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఐక్యూ సర్వీస్ గురించి. సర్వీస్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వివో ఏదైతే మనకు సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అక్కడే వెళ్ళి సర్వీస్ అయితే చేస్తున్నారు. ఒకసారి మొత్తం చూడండి, మిగతా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ మొత్తం ఐక్యూ 7 సిరీస్ సంబంధించి. అండ్ తర్వాత టెక్ న్యూస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకా టైం లైన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ టెక్ న్యూస్ చూడాలన్నా కానీ ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడొచ్చు, టైం లైన్ నుంచి స్కిప్ అవ్వచ్చు. హాయ్ గగన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ on the success of IQ 3. So Prasad, first, Andariki Namaskaram to you and to your followers. Thank I you. really appreciate you could take out time, and today we are going to tell you more about what's happening at IQ, and you want to understand about IQ 3 also. So on that front, yes, IQ 3 has been a stupendous success, and I can tell you one thing, that IQ 3 sold way more than many 5G heavyweight smartphone which came last year, especially from Andhra and Telangana region. The response has been really great. So I would really like to thank all of our IQ 3 users from this region, and we hope that with IQ 7 series we achieve the same success. New term, dual chip monster. It has two different chips. One is main chip and second one is this display chip. So Right. what is this second chip actually do? For IQ, the gaming is very important, and we have to make this gaming very immersive and convenient for our users. With that being said, intelligent display chip is exactly going to do that. So for example, if you're playing a game on 60 frames per second on your 120 hertz device, you are not going to get that kind of experience which you are looking for. And with this display chip, what it does is that it takes that frame rate per second to those of 120 hertz or 90 hertz, and that's where through this frame rate interpolation, you get the best experience. What second thing is being done by the intelligent display chip is that it converts your HDR content of the game to HDR level. So again, better contrast, better color reproduction. So both of these things are going to change your gaming experience forever. And one question is regarding service. Can you give clarity about service, because people thinking this is a new brand? So thanks for asking this question, Prasad. And you know that we have been working on this aspect for a long time now, and team has worked really hard in last couple of months to ensure that how we can improve our customer service going forward. And see, the pick and drop service is already there, and what we have been doing is that in next few weeks you will get hear more from us. And what is going to happen is that you will be able to get your IQ devices serviced at select Vivo service centers, and within coming months you will see more and more joint service center being operational for both IQ and Vivo devices, and that's how we are going to uh, give you a really superior experience with your IQ smartphones. And it comes to photography, what are the unique features? Sad, we know that camera is a very important aspect in flagship range devices, and I'm very happy to tell you that both IQ 7 and IQ 7 Legend, they come with 48 MP OIS sensor. With that being said, ultra clear, ultra stable photo will not be a problem in this one, and in fact, you are going to get great shots. On the ultra wide and macro side, we have 13 MP dedicated lens for that, and on this one, you will get great shots again. And the third one, which is the specialty of IQ 7 Legend, we have put in dedicated 50 professional portrait lens also. So with that being said, you will experience the best professional portraits on your phone. And this is true for what we have done for IQ 7 series, the camera, along with the extreme performance part. We have given equally importance, and you will see in the performance on both sides that it is going to rock the premium flagship segment. As of now, IQ only concentrating on flagship devices. Can we expect budget IQ in near future? So Prasad, I can tell you one thing. So you have seen the flagship, and once we enter the other price point, we are going to redefine the experience. I think that is a good enough hint for you. And yes, we'll be launching more devices, and they are going to be across price points. So the work in progress, and you will get to hear more from us. I'm waiting. It comes to IQ 7 series. What are the main USPs of IQ 7 series? What makes it different from your competition? So Prasad, on this one, I would like to tell you one thing. The core promises of IQ with IQ 7 series, the first one is the extreme performance.
and we will continue to lead here with Snapdragon 888 processor, as you know, with IQ7 Legend and Snapdragon 870, along with display chip. Really great innovations on the liquid cooling technology, haptics, the best touch response rate, best instant touch response rate, along with the dual stereo sound, along with 4D Body vibrations. vibrations. Yeah, that's the So, thing. so everything really top of the class in terms of gaming. On the third thing, which is camera and design. So for camera, both IQ7 and IQ7 Legend, they come with 48 MP OIS. So again, one of the best flagship camera experience for both of the phones. And the last part is design. So as you know that IQ is a premium partner of BMW M Motorsports, and the design which you have seen for Legend, I think everyone knows. It's a Yeah, truly design. I like the new design. And Any I would design philosophy behind this? Sure. So first, Prasad, this design is the winner of 2021 Red Dot design. So that's the first achievement of this particular design. And if you see the stripes on the back, Yeah, right, these are inspired from a yes, racetrack, correct. especially, right? Similarly, if you see fascination meets innovation, it's a tagline for BMW M Motorsports, Okay. right? So that's the philosophy. So the overall design will give you a sense of both speed and style. And if you hold it in your hand, I'm sure you feel the It's difference, amazing. Yeah. right? Thank you, Gagan, for your valuable time. And I really like these new IQ7 and IQ7 Legend and the features which they are offering at that price. Yeah. It's really amazing. I wish you all the best and wish you great success on this IQ7 too. Thank you, Prasad. We are looking forward to success again within Andhra and Telangana region, and we are really grateful to all the followers which have been following you and giving us support for IQ. We know that we are a new brand, and your support is very, very important for us. So thank you again. Thanks for taking Thank out you. time. మన మిగతా న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతే మాత్రం ట్రూ కాలర్ నుంచి నెక్స్ట్ న్యూస్. ట్రూ కాలర్ ఇప్పుడు కోవిడ్ నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు హెల్ప్ అందరికీ ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి మనకి హెల్ప్ అయితే కావాలి ముఖ్యంగా. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ సంబంధించి కోవిడ్ హెల్త్ కేర్ డైరెక్టరీ అని చెప్పేసి ఒకటి సపరేట్ ట్యాబ్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ట్రూ కాలర్ అయితే. టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో మీకు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి కోవిడ్ సంబంధించి హాస్పిటల్ లిస్ట్ కానీ అండ్ ఫోన్ నెంబర్స్ కానీ సో ఇట్లాంటివి అయితే వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు. ప్రజెంట్ అయితే ఇది కనిపించట్లేదు. ఇది అప్డేట్లో మేబీ దీన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే ట్రూ కాలర్ దీని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంది. తొందరలోనే మనం దీన్ని చూడొచ్చు ట్రూ కాలర్లో. నెక్స్ట్ మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లే సంథింగ్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఫీచర్ తీసుకొని వచ్చింది. ఇది మన యాప్లో ఉంటుంది ప్లే సంథింగ్ అని చెప్పేసి. సో దీని మీద మీరు ట్యాప్ చేశారనుకోండి, మీరు ప్రీవియస్గా అయితే షోస్ చూస్తూ ఉంటారో, ఏ జానర్లో మీరు చూస్తున్నారు, సినిమా మీరు హర్రా లేకపోతే కామెడీయా లేకపోతే రొమాన్స్ ఇట్లా ఏ జానర్లో మీరు చూస్తున్నారో దాని ప్రకారం ఇది ఆటోమేటిక్ కంటెంట్ మీకు రికమెండ్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా అవి ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. అది చూడాలా వద్దా అది మీ ఇష్టం. అదైతే రిఫర్ చేస్తూనే ఉంటుంది మీకు. నెక్స్ట్ మనకి వివో నుంచి వివో V21 5G ఫోన్ ఈరోజు అయితే లాంచ్ చేస్తారు. ఈరోజు దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసిన. ఒక ఆ వీడియో చూడకపోతే మాత్రం వీడియో ఎండింగ్లో కార్డ్స్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇది వివో V21 ఆఫ్లైన్ ఫోకస్డ్ ఫోన్ తెలిసిందే. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 8GB RAM 128GBతో వస్తుంది. ఇది బేస్ మోడల్ 29,990 రూపాయలు పెట్టారు. అండ్ 8GB RAM 256GB మోడల్ కూడా 31,990 రూపాయలు పెట్టారు. మే 6వ తారీఖుని సేల్కి తీసుకొని రాబోతున్నారు. ప్రీ ఆర్డర్స్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ 29వ తారీఖున జరుగుతున్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్లో, వివో ఆన్లైన్ స్టోర్లో అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో ఇది సేల్కి అయితే రాబోతుంది. ఆఫర్స్ చూసుకుని HDFC బ్యాంక్ మీద క్రెడిట్ డెబిట్ కార్డు మీరు యూజ్ చేస్తే మాత్రం 2000 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ అయితే వస్తుంది. ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఆఫర్ అయితే అంటే ఇది 27,990 రూపాయలు అట్లా లభిస్తుంది. మ్యాక్సిమం అయితే 25,000 పెట్టవచ్చు ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ దీనికి. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ OISతో వస్తుంది. 800U మంచి ప్రాసెసర్, అది 20,000 రూపాయల లోపు. సో ఇది మనకి ఎక్కువ అంటే 44 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఆప్టికల్ మెష్ స్టెబిలైజేషన్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా మ్యాక్సిమం 25,000 రూపాయలు పెట్టవచ్చు. ఇంకా మనకి ఆఫ్లైన్ కాబట్టి 3-4 వేల రూపాయలు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ప్రైస్. నెక్స్ట్ మనకి బ్లాక్ షార్క్ నుంచి బ్లాక్ షార్క్ 4 గ్లోబల్గా అయితే లాంచ్ చేస్తారు. ఇది యూరోప్ అండ్ మిగతా కంట్రీస్ లెక్క మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి ఏ కంట్రీస్లో లాంచ్ చేస్తారు. ఇండియాలో లేదు కానీ మ్యాక్సిమం అన్ని కంట్రీస్లో తీసుకొని వచ్చారు. ప్రైస్ ఇది యూరోప్లో చూసుకుంటే 37,000 రూపాయలు దాకా ఉంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 870 ప్రాసెసర్ రన్ అవుతుంది. 6.67 ఇంచ్ ఫుల్ HD AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది. 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 5 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 4500 mAh బ్యాటరీ, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇది ఇండియాకి తీసుకురారు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి క్షామి నుంచి తెలిసిందే ఫస్ట్ మనకి ప్రైజెస్ తక్కువ పెడితే తర్వాత ప్రైజెస్ పెంచుతూ పోతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఎన్నోసార్లు అయితే చేసింది క్షామి అయితే. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దీనికి హానెస్ట్ ప్రైజింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ట్యాగ్ అయితే పెడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు ప్రజెంట్ అయితే రెడ్మీ నోట్ 10 ఈ ఫోన్ మీద అయితే ప్రైజెస్ అయితే పెంచారు. వీళ్ళు లాంచ్ చేసింది రెడ్మీ నోట్ 10 11,999 రూపాయలకు లాంచ్ చేస్తారు. ఆ ప్రైజ్లో చాలా మంచి ఫోన్ అని చెప్పేసి మనం చాలా అనుకున్నాం.
ఇప్పుడు దీని ప్రైస్ ఒక 500 రూపాయలు పెంచారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది 12,499 రూపాయలకి బేస్ మోడల్ 4GB ర్యామ్ 64GB మోడల్ అయితే లభిస్తుంది. టాప్ మోడల్ 6GB ర్యామ్ 128GB మోడల్ 14,499 రూపాయలకి లభిస్తుంది. ఫస్ట్ సేల్కి తీసుకొచ్చింది మాత్రం టాప్ ఎండ్ మోడల్ తీసుకొని వచ్చారు, బేస్ మోడల్ సేల్కి తీసుకొని రాలేదు. ఒకవేళ బేస్ మోడల్ సేల్కి తీసుకొచ్చే ఉద్దేశం ఉందనుకుంటా, అందుకే కొద్దిగా ప్రైజెస్ అయితే పెంచినట్టున్నారు. నెక్స్ట్ మనకి క్యానలిస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే గ్లోబల్ రిపోర్ట్ ఇది. గ్లోబల్గా Q1 2021లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసరికి సామ్సంగ్ ఉంది. మొబైల్ బ్రాండ్స్ విషయంలో మార్కెట్ షేర్ చూసుకుంటే సామ్సంగ్ది 22% ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్లో యాపిల్ ఉంది 15% షేర్ తోటి. థర్డ్ ప్లేస్లో Xiaomi ఉంది 14% షేర్ తోటి. ఇవి టాప్ 3 బ్రాండ్స్ గ్లోబల్గా చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ మనకి May 4th రియల్మీ 3rd యానివర్సరీ జరుపుకుంటుంది, 3వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటుంది. కాకపోతే ఆ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వీళ్ళు కొన్ని లాంచ్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. ఒక రియల్మీ X7 Pro, రియల్మీ టీవీ, ఇట్లాంటి చాలా ప్రోడక్ట్స్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేద్దామని పెట్టుకున్నారు. కాకపోతే ప్రజెంట్ ఇండియాలో కోవిడ్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి కేసెస్. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు, సెలబ్రేషన్స్ కానీ లాంచ్ కానీ పోస్ట్ పోన్ చేసినట్లయితే రియల్మీ అయితే ఈరోజు ప్రకటించింది. నెక్స్ట్ మనకి ఇదివరకు OnePlus Nord సంబంధించి ఒక వైట్ కలర్ బాక్స్ అయితే బయటకు వచ్చింది, తెలిసిందే. ఇది ఇప్పుడు సేల్ కోడ్ తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇది యూరోప్లో సేల్కి తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇది 12GB ర్యామ్ 256GB ఇది ఒక్క మోడల్లో లభిస్తుంది. ప్రైజెస్ దగ్గర 48,000 రూపాయలు దాకా ఉంది. ఇది స్పెషల్ ఎడిషన్. ఇది మనకి ఏదో ఒక బ్యాగ్ కనిపిస్తుంది, ఫోన్ కనిపిస్తుంది, అంత కేసు డిఫరెంట్గా ఉంది. వైట్ కలర్లో మొత్తం వైట్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో. దీని పేరు వచ్చేసరికి వీళ్ళు పెట్టింది OnePlus Nord రియాలిటీ 2 ఐడియా కలెక్టర్ బాక్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్. సో ఇది యూరోప్లో సేల్కి వస్తుంది, ఇండియాకి మ్యాక్సిమం తీసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ సంబంధించి, ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ తెలిసిందే, ఈ గేమ్ చాలా పాపులర్ గేమ్ పీసీలో. దీన్ని మొబైల్లో బీటా టెస్ట్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇది బీటా ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి గేమ్ అవైలబిలిటీకే తీసుకొని వచ్చారు. ఇండియాలో కూడా బీటా రిజిస్టర్ చేసుకున్న గేమ్ అవైలబిలిటీకే తీసుకొని వచ్చారు. గేమ్ చూడడానికి అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు, మొబైల్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే మీకు ఇలా ఉంటుంది. చూడడానికి కొద్దిగా కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, పబ్జీ, ఫ్రీ ఫైర్ అన్నీ కలిపితే మీకు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లయితే కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ అయితే. సో చూడాలి మరి దీనిలో ఏమన్నా స్పెషల్గా పబ్జీ లాగా మోడ్స్ ఏమన్నా తీసుకొని వస్తారా, ఇవన్నీ మనకి ఇది మొబైల్ కంప్లీట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి నిన్న చెప్పాను ఆల్రెడీ, నిన్నటి నుంచి ఏజ్ 18 to 45 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు కోవిన్ యాప్లో చాలామంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు. యాప్ అయితే క్రాష్ అయిపోయింది, విపరీతంగా ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏకంగా సెకండ్కి 55,000 మంది దాకా ఈ యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో అందుకే ఈ యాప్ అయితే కొద్దిగా హెవీ లోడ్ పడిపోయి క్రాష్ అవుతుంది. సో కొద్దిగా లోడ్ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ బాగానే పనిచేసిద్ది. ప్రజెంట్ అయితే రిజిస్టర్ చేసుకోబోతే మాత్రం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు కోవిన్ యాప్లో. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెక్నోస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది. ఎపిసోడ్స్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు Vivo V21 5G అన్బాక్సింగ్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్న వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వస్తుంది, అక్కడి నుంచి ఆ వీడియో చెక్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ. తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. దాని ప్రకారం రొమాన్స్ అనగానే విద్యార్థి వెలిగిపోతుందేమో. ఇక్కడ ఒక పేరా పెట్టాను కదండి, ఎవరండి ఇది కొట్టింది? ఇక్కడ పేరా పెట్టాను కదండి. బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేదండి మీకు? బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. కోపమైన మనిషి, చాలా కోపదారి మనిషి అని మీకు తెలుసు. నేను చేసే మూడు ఉత్సాహం రెండు పోయినాయి అంట. చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. అది మ్యాటర్. క్వార్టర్ అన్నప్పుడు ఇద్దరు నాయకులు చూస్తున్నాడు. Q1, Q2 రిజల్ట్ వేసే క్వార్టర్లు కాదు అది. ఇదా నువ్వు తాగుతావా? నిజం చెప్పు పబ్లిక్కి. ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు కదా. Sorry, the flow bigger dry. Sorry, my flow is not getting there. Okay. Start. We will be utilizing. Sorry, let me. Do it again. Great plan to have your iQOO phone. Good one. Okay, not a problem. Thanks for asking this question, Prasad. And I would like to answer. The phone got dropped. Is that a bloopers? Right. Right. Set my heart on fire.